آئی فون اب اسرائیل کی نگرانی کا ہتھیار بننے جا رہا ہے۔ آئی فون استعمال کرنے والے خبردار ہو جائیں، کیونکہ آج کے بعد سے وہ اسرائیل کی ڈیجیٹل حراست میں رہیں گے۔ اسرائیل نے ایک ڈیل کی ہے ایپل کمپنی کے ساتھ، اور اس کے بعد سے تمام آئی فون یوزرز جس کے پاس آئی فون ہے وہ یوں سمجھے کہ اس کے ہاتھ میں اسرائیل کی جاسوسی کا ایک آلہ ہے، جس کی مدد سے اسرائیل اس کی جاسوسی کر رہا ہے۔ آپ کا ڈیٹا، میرا ڈیٹا اتنا اہم نہیں ہے جتنا اہم ہمارے ان حکام کا ڈیٹا ہے جو ہمیں رول کرتے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کا ڈیٹا، ہمارے بیوروکریٹس کا ڈیٹا، ہمارے وزیروں کا ڈیٹا، ہمارے حساس اداروں کے اہلکاروں کا ڈیٹا، ان لوگوں کے ہاتھ میں آئی فون ہونا اس کا مطلب یہی ہوگا کہ وہ اب اسرائیل کی ڈیجیٹل حراست میں ہیں۔ انتہائی تہلکہ خیز رپورٹ، تہلکہ خیز انفارمیشن اور ایک بہت بڑی ڈیل جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے، آئی فون استعمال کرنے والوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اس پر آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ میں ہوں یاسر جلال اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ آئی فون اب قومی سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ ایپل نے ایک ڈیل کی ہے اور یہ ڈیل کی ہے اسرائیل کی کمپنی کے ساتھ۔ اس ڈیل میں طے یہ پایا ہے کہ اسرائیل کی کمپنی ایپل کے لیے خاص قسم کی چپس ڈیزائن کرے گی جو ایپل کے فون میں لگا کریں گی۔ جو نیا ورژن آئی فون کا آ رہا ہے اس میں اسی اسرائیلی کمپنی کی چپس ہوں گی۔ معاملہ صرف چپس لگانے تک نہیں رکا، بلکہ یہ معاملہ اس سے آگے بڑھ چکا ہے، اور اس میں جو سیکیورٹی فیچرز ہیں وہ بھی تمام تر وہی اسرائیلی کمپنی ڈیزائن کر کے دے گی۔ یہ معاملہ اتنا خطرناک کیوں ہے؟ کیا ایک اسرائیلی کمپنی کی چپس لگانے سے، کیا ایک اسرائیلی کمپنی کا سیکیورٹی سسٹم لگانے سے آئی فون اتنا خطرناک ہو جائے گا کہ اس کے یوزرز اسرائیل کی ڈیجیٹل حراست میں چلے جائیں گے؟ اس پر تفصیل سے بات کرنا بہت اہم ہے، کیونکہ لبنان میں آپ کو یاد ہوگا کہ لبنان میں ہوا یہ تھا کہ پیجر اٹیکس ہوئے تھے، اور لوگ ایک خاص قسم کے وائرلیس فون یوز کر رہے تھے، ایک لمبے عرصے سے استعمال کرتے آ رہے تھے، اور پھر ایک دن اچانک ان وائرلیس فونز نے پھٹنا شروع کر دیا، جس سے سینکڑوں لوگ مارے گئے تھے۔ اور پتہ یہ چلا کہ یہ فون صرف پھٹے نہیں ہیں، بلکہ پھٹنے سے پہلے یہ ایک لمبے عرصے تک لبنان میں موجود مزاحمتی تنظیم کا ڈیٹا ریکارڈ کرتے رہے، ان کے لیے جاسوسی کرتے رہے۔ لبنانی مزاحمتی تنظیم کی پل پل کی خبر، پل پل کی رپورٹس ان پیجرز کے ذریعے اسرائیل تک پہنچتی رہی، کیونکہ اسرائیل نے ان میں خاص قسم کی چپس لگائی تھی، ٹریکنگ سسٹمز لگائے تھے، جس کی مدد سے وہ ان تمام لوگوں کو ٹریک کرتے رہے، ٹریس کرتے رہے جو اسرائیل کے خلاف مزاحمت کر رہے تھے۔ اور ایک بہت بڑا یہ دنیا کو دھچکا لگا جب دنیا کو پتا چلا کہ اسرائیل اس طرح سے پیجرز کے ذریعے جاسوسی کر رہا تھا، اور تمام برقی آلات جو لوگ یوز کرتے ہیں، آپ سمارٹ فون یوز کرتے ہیں، آپ سمارٹ واچ یوز کرتے ہیں، آپ لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں، اگر اس میں کوئی بھی ایسا سافٹ ویئر ہے جس کا تعلق اسرائیلی کمپنی کے ساتھ ہے تو آپ غیر محفوظ ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اسرائیل نے آئی فونز کے اندر جو چیزیں انسٹال کی ہیں، جو نئے سافٹ ویئر، جو نیا سیکیورٹی سسٹم آئی فون کے اندر اسرائیلی کمپنی انسٹال کرنے جا رہی ہے، اور پھر جو چپس اسرائیلی کمپنی انسٹال کرنے جا رہی ہے، وہ اس لیے بھی زیادہ خطرناک ہو گیا ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے خود سر عام ٹی وی پر آ کر یہ کہا تھا کہ جس کے پاس فون ہے وہ اسرائیل کی حراست میں ہے، اس پر اسرائیل کی پوری نظر ہے، اور اگر آپ کے ہاتھ میں فون ہے تو آپ اسرائیل کے کنٹرول میں ہیں۔ اب اسرائیل کا آئی فونز کے اندر یہ نئی ترامیم کرنا، آئی فون کی جو بناوٹ ہے اس میں اپنی مرضی کی چپس لگانا، آئی فون کے سیکیورٹی سسٹم میں اپنی مرضی کے سافٹ ویئر انسٹال کرنا، اس سے آئی فون جو پوری دنیا میں ایک قابل بھروسہ ڈیوائس سمجھی جاتی ہے اس کی سیکیورٹی کمپرومائز ہو گئی ہے، کیونکہ اسرائیلی کمپنیوں پہ کسی صورت بھی اعتماد نہیں کیا جاتا۔ آنے والی جنگ ڈیٹا کی جنگ ہے، اور اس جنگ میں ٹک ٹاک کو لے کے امریکہ اور چین ایک لمبے عرصے تک لڑتے رہے، اور بالآخر امریکہ نے چین کو کنونس کر لیا کہ امریکی عوام کا ڈیٹا امریکہ کے اندر ہی محفوظ کیا جائے، اس کو چین نہ لے کے جایا جائے۔ یہ اتنی بڑی جنگ ہے، اور آپ یہ سمجھیں کہ جب اسرائیل میں تمام تر آئی فون یوزرز کا ڈیٹا جائے گا تو یہ کتنا خطرناک ہوگا۔ پاکستان میں 35 لاکھ سے لے کے 70 لاکھ تک لوگ آئی فون استعمال کرتے ہیں۔ اگر اس میں پی ٹی اے اور نان پی ٹی اے والی کیٹیگریز کو بھی دیکھا جائے تو پھر اس کی تعداد کہیں زیادہ ہے، کیونکہ پاکستان میں غیر رجسٹرڈ ڈیوائسز بہت زیادہ ہیں۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ اس وقت پاکستان میں جتنے بھی لوگ آئی فون استعمال کر رہے ہیں ان کا ڈیٹا اس وقت پل پل کا ڈیٹا اسرائیل کے پاس جا رہا ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمارا کون سا ایسا ڈیٹا ہے
क्या हमारा डाटा इतना अहम है कि इसराइल के पास जाने से हमें कोई नुकसान हो सकता है? तो जरा सुनिए कि आपकी क्या क्या तफसीलात इसराइल के पास जा रही हैं। लोकेशन, आपकी पल पल की लोकेशन जा रही है। आप जो जो बात करते हैं वो मोबाइल ऑन है, मोबाइल ऑफ है, मोबाइल आपके पास है तो आपकी वो आवाज रिकॉर्ड होकर जा रही है, क्योंकि मोबाइल के स्पीकर ऑडियो रिकॉर्ड करने वाली जो डिवाइसेस हैं, माइक्रोफोन है, वो हर टाइम एक्टिव रहता है। आपका कैमरा हर टाइम ऑन रहता है। आपके कैमरा से जो रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं वो जा रही हैं। आपके फिंगरप्रिंट्स इसराइल के पास हैं। आपके जो चेहरे की शिनाख्त है, चेहरे की बनावट है, आपकी आंखों का जो कलर है, रेटिना है, उसकी तमाम तर तफसीलात इसराइल के पास हैं। और आपकी जो बैंकिंग की तफसीलात हैं वो इसराइल के पास हैं। और आपका जितना भी पर्सनल और प्राइवेट डेटा है वो इसराइल के पास है। अगर ये बात मुझ तक रहे, अगर ये बात बहुत सारे आम यूजर्स तक रहे तो ये मामला इतना संगीन नहीं है। सोचें कि आपके किसी वजीर की ये तमाम तर इंफॉर्मेशन इसराइल के पास है। सोचें कि आपकी वजारत खारजा की मालूमात इसराइल के पास है, वजारत दफा की मालूमात इसराइल के पास है, किसी ऐसे एहलकार की जो इंतहाई हसास अदारे में काम कर रहा है और आईफोन इस्तेमाल कर रहा है, तो उसकी तमाम तर तफसीलात इसराइल के पास हैं। अब इस वक्त पाकिस्तान की कौमी सलामती, साइबर सिक्योरिटी एट हाई रिस्क है, इस वजह से कि अगर सरकारी ओहदों पर फायज लोग, सरकारी एहलकार, सरकारी हुकाम, वजीर, मशीर, ये लोग अगर आईफोन यूज कर रहे हैं, इनके हाथ में अगर आईफोन है, तो समझ जाएं कि इस शख्स का सारा डेटा और इससे जुड़ी जितनी जिम्मेदारियां हैं उसकी तमाम तर मालूमात इसराइल के पास पहुंच चुकी हैं। क्योंकि इसराइल की इस वक्त जो निगरानी है वो आईफोन की मदद से शुरू हो चुकी है। और आप यूं भी समझ लें, आसान लफ्जों में आपको बता देता हूं कि आप 7 से 8 लाख रुपया लगाकर एक ऐसी डिवाइस खरीद रहे हैं जिसकी मदद से आपकी जासूसी होगी और आपका डेटा इसराइल तक जाएगा। यानी कि आईफोन की ये जो नए कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं इसराइली कंपनी के साथ, उसके बाद से आप एक जासूसी का आला खरीद रहे हैं, एक स्मार्टफोन नहीं खरीद रहे। जरा मैं मजीद तफसीलात बताता हूं कि जिस कंपनी ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है एप्पल के साथ, वो क्या क्या करती है। वो साइबर सिक्योरिटी करती है, वो सर्वेलेंस सिस्टम बनाती है, यानी कि निगरानी के सिस्टम्स बनाती है, वो एआई बनाती है और वो सीक्रेट टेक पर भी काम कर रही है। ये तफसीलात हैं उस कंपनी की। और आप खुद सोच लें कि एक आम सी डिवाइस, बटनों वाले पिजर्स, उनकी मदद से अगर इसराइल लिबनान के अंदर तबाही मचा सकता है, एक पूरी की पूरी तंजीम की आला क़यादत को मार सकता है, तो अगर आपके पास आईफोन है जिसमें जदीद तरीन फीचर्स हैं, जिसमें वाईफाई ना हो, जिसमें सिम ना हो, तो भी उसकी लोकेशन को एसओएस की मदद से ट्रेस किया जा सकता है, सैटेलाइट्स की मदद से, स्पेस एक्स की मदद से देखा जा सकता है, वो फोन कितना खतरनाक साबित हो सकता है। और आपके हाथ में, एक बार फिर कह रहा हूं, आपके हाथ में, मेरे हाथ में शायद ये आईफोन इतना खतरनाक साबित ना हो, लेकिन हमारे जो अदारे हैं, हमारे जो सरकारी लोग हैं, उनके हाथों में आईफोन होना इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि ये आईफोन अब स्मार्टफोन नहीं रहा, ये एक जासूसी का आला बन चुका है। मैंने आपको पहले बताया, आपकी लोकेशन, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपके फिंगरप्रिंट्स, आपका बैंकिंग डेटा, आपके सोशल साइट्स का डेटा, इवन के आपकी हर वो चीज जो आपके अलावा किसी को पता नहीं होनी चाहिए, वो सब इसराइल को पता होगा। इसराइल के पास उसकी पल पल की खबर होगी। इस वक्त मैं पाकिस्तानी हुकूमत से ये दरखास्त करूंगा कि ये जो एप्पल ने नया मुआहिदा किया है इसराइल के साथ, उसके बाद से आपको ये चाहिए कि तमाम सतह पर, ऊपर से लेकर नीचे तक, जितने भी लोग हुकूमत से जुड़े हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी से जुड़े हैं, साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हैं, पाकिस्तान की हसास मालूमात से जुड़े हैं, उन तमाम लोगों पर यह पाबंदी आयद कर दी जाए कि वो आईफोन की डिवाइसेस को अपने करीब भटकने भी ना दें और इनसे कोसों मील दूर रहें। क्योंकि इसी में कौमी सलामती की भलाई है, मुल्क की साइबर सिक्योरिटी की भलाई है। और अगर आप आम यूजर हैं, आम शहरी हैं, तो आपसे भी ये दरखास्त है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके डेटा तक इसराइल की रसाई ना हो, तो आप और दीगर डिवाइसेस पर मुंतकिल हो जाएं और आईफोन से जान छुड़वा लें। क्योंकि आईफोन अब दुनिया की महफूज तरीन डिवाइस नहीं रही। यही वजह है कि इसराइली स्मार्टफोन यूज नहीं करते, वो बटनों वाले फोन यूज करते हैं। अगर पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाले खुद बटनों वाले फोन इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आपके हाथ में आपके पैसों से वह जासूसी की डिवाइसेस क्यों पकड़ा रहे हैं? इस पे ज़रा सोचें, एहतियात करें। और ये वो तफसीलात हैं जिनको आप गूगल पर जाके, चैट जीपीटी पर जाके वेरीफाई कर सकते हैं। वीडियो में आप ये ज़रूर बताएं कि ये जो इसराइल इक़दामात कर रहा है और डिवाइसेस के ज़रिए दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, इस पर आपकी क्या राय है?
यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और ट्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।